President and Secretary for the year 2024-25. Respected President, fellow Rotarians, good evening everyone. I thank for the opportunity given to me to introduce our President-elect and Secretary-elect. Born in the year 1966 at Matikod, a small village located between Karangal and Tikkanamgoda, he had his early education up to higher secondary at Matikod. Completed his bachelor degree in electrical engineering from Gulbarga University, Karnataka State. He started his career at Nelakote near Madurai as a trainee engineer in the paper industry, and he also got a working experience in Belgium. In the year 1997, he entered Kuwait, employed, later became working partner in another company, and then in the year 2016, he established his own company in Kuwait. As of now, till date, 25 permanent staffs are working. When he was in Kuwait, he got opportunity to help many to get jobs. Not only getting them jobs, he helped many people who are working class in Kuwait for their legal matters, and maybe they are another nationality, caste, creed, without any discrepancy. He was helping all the workers there. In the year 2009, he established Almighty Group Company. The company is on date. Around 75 people are working at Almighty Group. You might be knowing the Almighty Towers in Nagarkoil. This is his establishment. He is having all the business concern there. Follow the naturopath food, love to watch nature, strive to help poor. These are qualities of him during the first phase of Corona pandemic. He distributed about 5,000 food packets. Around 100 raw food bags are distributed to many families in Nagarkoil along with two of his friends. Happily married to Rekha and blessed with a daughter Hema, and she is also married, and she is established she is an architecture, and he established his own architecture firm in UAE now, and the couple is blessed with Yasmal, a granddaughter, and they are settled in Sharjah. With these very few words, I am very happy, delighted to introduce our sixth president-elect of Rotary Club of Nagarkoil Supreme, Rotarian Selvi Muthunayagan. Then comes our secretary. She feels proud to acknowledge her parents, Nalathambi and Mrs. Angel Nalathambi, who were teacher and her mentors. Born and brought up in Nagarkoil, had her education in Nagarkoil, and post-graduated in English literature. She joined the Women's Christian College as a lecturer. Later, she took her doctoral degree from the University of Kerala. After working 3 decades as a lecturer, professor in the Women's Christian College in Nagarkoil, she got the opportunity to become the principal of the college, and she became the principal. During that time, she also she used to tell it was a very golden period for her life. At that time only she joined the Rotary Club of Nagarkoil Blossoms. She joined the Rotary movement for the only reason to widening her public contacts because she was for 30 years she was with the students and in college. Just to widen her knowledge and friendship, she joined Rotary Club of Nagarkoil Blossom and became Polaris Fellow.
She happens to join the Innerview Club of Nagarkoil and she became the president too. And after he transferred to Nagarkoil Gems and became the secretary there. She is also the member of Vice Women Club of Martanda Wings and also a member of Glide of Service. Happily married to engineer Don Manuel, who was a retired superintendent engineer of the Tamil Nadu Electricity Board. Blessed with two sons, one is a computer engineer, another is an architect. Both are married and blessed with two grandchildren. Her passion is travel extensively within and outside of India. And she is none other than Rotarian Dr. Nirmala Manuel, the Secretary-elect of Rotary Club of Nagarkoil. Thank you very much, Rotarian Global, for a wonderful way of introducing the President and the Secretary of our club for the year 2024-25. Well, ladies and gentlemen, the most important event of this day's function, that is the installation of our new President for the year 2024-25. May I now request our Rotarian Radhakrishnan, that is the President for the year 2023-24, to gladly install the new President Rotarian Selvi Muthanai. This is the ceremonial way of installing the President. Again, in the order. Rotarian Radhakrishnan, please hand over the gavel also. Yes. You may please interchange your seats. Thank you very much, Rotarian Radhakrishnan. Let us all once again welcome the new President, Rotarian Selvi Muthanai. Welcome, Selvi Muthanai. And also we welcome the Secretary, Rotarian Dr. Nirmala Manuel. Now we shall have the acceptance speech by the President, Rotarian Selvi Muthanai. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தினம் முதன்மை விருந்தினராக வந்திருக்கும் நமது மாவட்டத்தின் கவர்னர் ரொட்டேரியன் மீரான் சலீம் அவர்களே, மேலும் நம்முடைய கிளப்பை சேர்ந்த அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் முகமது இக்பால் அவர்களே, இம்மீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ரொட்டேரியன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மேலும் இம்மீடியட் பாஸ்ட் ட்ரெஷரர் ரொட்டேரியன் டிஏஜி ஸ்ரீதர் அவர்களே, மேடம் செக்ரட்டரி ரொட்டேரியன் நிர்மலா மேடம் அவர்களே, மேலும் இங்கே நிறைய ஏஜ் வந்திருக்கீங்க, அப்புறம் டிஏஜி கிளப் பிரசிடென்ட்ஸ் செக்ரட்டரிஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கீங்க, உங்கள் ஃபேமிலியோட நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கிறது முதலில். ஆக்சுவலி என்னோட ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே வந்து ரோட்டில் இருக்காங்க. என்ன வந்து ரொம்ப வருஷமாக கூப்பிடுவாங்க. நான் வந்து போனதே இல்லை. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகணும், நம்மவே டைரக்டாகவே நிறைய சேரிட்டி பண்ணலான்னு இருக்கு. கடைசியில் 2022 ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் அட்மிட் ஆகிருந்து. அந்த நேரத்தில் பிளட்டு தேவைப்பட்டது. உடனே வந்து இங்கே ரோட்டில் உள்ள மெம்பர்ஸில் கொஞ்சம் பேர் சொன்ன உடனே குறிப்பாக வந்து நம்ம இப்போ இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் ராமச்சந்திரன் அவர் சொன்ன உடனே பல பேர் ஒரே ஃபோனுக்கு மேலே ஃபோனு எதுக்கு பிளட் வேணும் இப்போ அப்படி அதுலேருந்து தான் எனக்கு ஒரு இதுக்கு மேலே ஒரு ஈடுபாடு வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதில் தான் நான் ஜாயின் பண்ணினேன். ஆக்சுவலி அடுத்து நம்ம கோர் வேல்யூ வந்து நம்மளோட அதாவது முக்கியமான ஒரு மதிப்பு என்னன்னா, நம்ம ரோட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பெஸ்ட் சென்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியாக அமைச்சிருந்தீங்க. அதுக்கு ஆக்சுவலி கவர்னர் நல்லா என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதில் நான் படித்தது என்னன்னா, ஒன்று வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபெலோஷிப், அது நட்பு. ரெண்டாவது வந்து சேவை, அதாவது சர்வீஸ். இன்னொன்று டைவர்சிட்டி, வேற்றுமை ஒற்றுமை. அப்புறம் நேர்மை. அது அடுத்தது அது கடைசியாக தலைமைத்துவம். அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து
எல்லாமே பிடிக்கும். பட் இருந்தாலும் சில இதை தான் சொல்றேன். ஆக்சுவலாக நான் இந்த இதில் சேர்ந்தனால தான் இவ்வளோ பேர் நண்பர்கள் எனக்கு கிடைச்சிருக்கீங்க. ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், சரி எதுவாக இருக்கலாம். அப்புறம் இது மாதிரி எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இன்னும் இதில் வந்து சேர்ந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. அடுத்த இன்னொன்று பிடிக்கிறது வந்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. நம்ம என்ன பல ஜாதி மதம் என்ன இருந்தாலும் இங்கே வரும்போது எல்லாமே ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறது அது ரொம்ப ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இது. அப்புறம் நேர்மை இங்கே எதிர்பார்க்குறோம். அப்புறம் தலைமைத்துவம். ஆக்சுவலாக எனக்கு எல்லாருமே வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் சேரலாம். அது வந்து எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் இங்கே சுப்ரீம் கிளப்பை வந்து பார்த்தா இப்போ வந்து பார்த்தா 3 மேஜர் டோனர்ஸ் இருக்காங்க இதில். அப்போ இப்போ கரண்ட் ஏஜ் வந்து K28. அதோட ஏஜ் வந்து எங்கள் கிளப்பை சேர்ந்தவராக இருக்காரு. அப்புறம் 8 மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க அதெல்லாம் எங்கள் கிளப்புக்கு வந்து ஒரு மகுடம் சூடுன்னு தான் சொல்ல முடியும். அது போக அப்புறம் எங்களோட டார்கெட் என்னன்னு சொன்னால் 100 இந்த வருஷம் வந்து 100 ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். அதான் எங்கள் டார்கெட்டு. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ரொட்டேரியன் எவனேசர் இருந்த நேரத்தில் வந்து 1437 ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு 1 இயர்ல. எப்படி பண்ணாங்க வெப்சைட்ல இருக்குது. ஸோ மாதிரி வாழ்த்துக்கிறேன். அது எனக்கு சொல்லி தரணும். அடுத்தது இன்னும் எங்களோட குறிக்கோள் என்னன்னா இப்போ வந்து இருக்கிற மெம்பர்ஷிப்பை வந்து டபுள் ஆக்கணும். அதுக்கு இப்போவே இன்னைக்கு அதனால அவங்க 7-8 மெம்பர்ஸ் வந்து புதுசாக இப்போ ஜாயின் பண்ணுறாங்க. இது நம்பிக்கை இருக்குது. டபுள் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு. அப்புறம் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இந்த ரொட்டேரியன் இருக்கிறனால நமக்கு வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் போய் நிறைய இது பண்ணலாம். நிறைய உதவி கிடைக்கும். அதை நம்ம வந்து எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றோம்னு அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. அதில் நம்ம மாவட்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது வந்து கேன்சர்ல நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லா நான் ஆக்சுவலாக நான் பார்க்குறேன். என்னோட நாலேஜுக்கு இருந்து நான் சொல்லலான்னு இருக்கேன். டீ வாங்கி போறாங்க குடிக்கிறதுக்கு வேலை செய்யற இடங்கள்ல பிளாஸ்டிக் பையில போட்டு அதை நல்லா நூலை கட்டி அப்படியே கொண்டு போறாங்க. இது எந்த அளவுக்கு நல்ல டீ காஃபி அதை மாதிரி தான் பண்றாங்க. அது மாதிரி வீட்டுக்கு வந்து ஃபுட் எல்லாம் கொண்டு வரும்போது பிளாஸ்டிக் பேப்பர்லயே சூடா போட்டு சாம்பார் ஆகட்டும் சட்னி ஆகட்டும் ஏதாவது வந்து கொதிக்க இவ்வளோ போட்டு கொண்டு வராங்க. அடுத்தது நான் சொல்லி எனக்கு ஜாக் ஃப்ரூட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து வடசேரி மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு நாள் ஜாக் ஃப்ரூட் வாங்க போகிறேன். ஒரு வியாபாரிட்டு ஒரு 15 ஜாக் ஃப்ரூட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு. எல்லாமே பழத்தில் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஒரு இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல பழம் இருக்குன்னு சொல்லி வீட்டில் போய் வெட்டி பார்த்தா எல்லாம் உள்ளது தண்ணியாக வந்துட்டு இருந்தது. காரணம் என்னன்னு சொன்னால் தேவை புட்டிங்க ஸ்ப்ரே மெடிசின் போட்டு பழக்க வைக்கிறாங்க. அதனால வந்து அது பழக்கம் அதனால டேஸ்டாக இருக்காது. அந்த மாதிரி நிலைமை இன்னைக்கு இருக்குது. அடுத்தது இந்த கடைகள் நாம் வீட்டுக்கு டெய்லி போகும்போது நம்ம பக்கத்தில் ஒரு பழக்கடை இருக்கு. இன்னைக்கு பார்த்தா ஒரு 15 வாழைப்பழம் கட்டுட்டு விடுறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி. இப்போ மட்டிப்பழம், ஏத்தம்பழம், சிவப்பு பழம் எல்லாமே இன்னைக்கு பச்சையா இருக்கும். மறுநாள் பார்க்கும்போது ஒரே எல்லாம் பழத்திருக்கும். அது எப்படின்னு தெரியல. ஸோ முந்தின காலத்துல நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வாழைக்கொலையை பழக்க வைக்கிறாங்கன்னா அது உரம் போட்டு அதுக்கு தீ வச்சு 3 நாள் 4 நாள் கழிச்சுலாம் பழக்கணும். ஆனால் இப்போ வந்து ஒரே நாள் பழக்க வைக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ரோட்லேயே நம்ம செய்யணும். ஏதாவது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆசை. அப்புறம் இன்னொரு நம்ம கவர்மெண்ட் வேண்டுகோள் இருக்கு. நம்ம இங்க நம்ம மாவட்டம் அதாவது ரெவென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு மீட்டிங் போட்டு இப்போ ஏன்னா ஒரு கிளப்பால ஒரு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஃபுட்டுல கலர் போடுறது மாதிரி பார்த்தா வந்து நம்ம மக்களும் அப்படிதான். அவங்களுக்கு வந்து ரெட்டா இருக்கணும் அப்பதான் சாப்பிட்டா வருது. இதுக்காக என்ன பண்றாங்க ஃபுட்டு கலர் போட்டு இதெல்லாம் கேன்சர் பண்ணணும்னு அந்த மெயின் ரீசனா தெரியுது. அதாவது டயாலிசிஸ். இப்ப சின்ன வயசுல ஒரு 20-25 வயசுல வந்து டயாலிசிஸ் வருது. நம்ம வந்து டயாலிசிஸ் சென்டர் வைக்க முன்னாடி எந்த இதையும் நம்ம இத என்ன சொல்றது அவேர்னஸ் கொண்டு வரலாம்னு என்னோட ஆசையா இருக்குது. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிளப் சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு கிளப்பா பண்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால வந்து ஈகோலாம் பார்க்காம எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணணும். நான் வந்து விஷயம் எடுக்க ரெடி. கவர்னர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். ஸோ அப்புறம் இன்னொரு நம்முடைய சொல்லிக் கொடுத்து என்னுடைய உரையை முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நம்முடைய கவர்னர் பெரிய ஒரு மிராக்கிளே பண்ணியிருக்காரு. மேஜிக் பண்ணியிருக்காரு 5ஆம் தேதி நடந்த கூட்டத்தில். அப்போ அன்னைக்கு $10 மில்லியன் 8 crores 8.3 crores ஓ 12 மில்லியன்
1.2 million, sorry. ஸோ இதை பார்க்கும்போது வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியுது இவரோட பேஜுக்குனால வந்து நியர் ஃபியூச்சரில் இங்கே பிகம் ஆர்ஐ பிரசிடென்ட். ஸோ அதுக்கு பிரசிடென்ட் ஆகிறது என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து எனக்கு இந்த கிளப்புக்கு எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்த சீனியர் ரொட்டேரியன்ஸ் அனைவருக்கும் என்னை நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you very much, Rotarian President Selvi Muthunayaggam, for your wonderful and effective acceptance speech. Now, we have the pleasure of installing the Sergeant at Arms. May I now request Rotarian Jasper Anthony. He will be installed as the Sergeant at Arms by our President. Thank you, Jasper Anthony. We recognize the presence of Assistant Governor Shah Jahan. Shah Jahan, yes. We recognize the presence of Assistant Governor Sashidran. Then we recognize the presence of the Assistant Governor, Rotarian Ramachandran. Where is Ramachandran? Thank you very much, Assistant Governor. Joining hands with the President Rotarian Selvi Muthunayaggam and the Secretary Rotarian Dr. Nirmala Manuel, all the members of Nagarkoil Supreme Club are pledged to take the Rotary journey. Especially 18 members have consented to lend their valuable support by taking up many responsibilities. They constitute the office bearers. Now we should read out the names of the office bearers and we request all the office bearers to kindly come to the stage. President Rotarian Selvi Muthunayaggam. Secretary Rotarian Nirmala Manuel. Treasurer Rotarian Felshi Ponmadi. Felshi Ponmadi, please come to the stage. Immediate past President Rotarian G. Radhakrishnan. Vice President Rotarian N. Mullai Chelladurai. Joint Secretary Rotarian Rajagopal. Rotarian Mullai Chelladurai. Joint Secretary Rotarian Rajagopal. Executive Secretary Rotarian S. Pradap Chandran. IT Officer Rotarian Padma Krishnan Rajakrishnan. Sergeant at Arms Rotarian Jasper Anthony. Now the directors in the 5 avenues, Club Service and Learning Facilitator Rotarian Alexander Manuel.
Community Services, Rotarian T. Gokul. International Service and TRF Chairman, Rotarian Dr. J.W. Ivanish Benson. Vocational Service, Rotarian S. Nagarajan. Youth Service, Rotarian N.A. Sridhar. Now we have the chairman on stage. Service Projects, Rotarian Dr. B. Chendil. Polio Plus, Rotarian Dr. Johnny Lopez. Membership Development, Rotarian Dr. A. Arvind Kumar. Literacy, Rotarian Dr. Pradap Mohan. Bulletin Editor, Rotarian Justin Prabhu. We call upon the Charter President, Rotarian Mohim. We invite Rotarian Mohim to the stage. சார் இங்க பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. We welcome Mr. Krishna IAS, Commissioner of Nagarcoil City Municipal Corporation, to our installation ceremony. We recognize the presence of Assistant Governor George Joseph. Please be seated. மேடம் அப்படியே இங்கே பாருங்க. மேடம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுக்குற மாதிரி. ஓகே தேங்க்யூ.
The bulletin. Thiru Nishant Krishna IAS will receive the first copy. சார் எல்லாரும் மாற்றிக்கோங்க. Sir, see the photo, sir. Only photo. IPP. Okay. Sir, okay, thank you. Thank you, District Governor Meera Kamsali and Thiru Nishant Krishna for making this function an auspicious one by releasing the magazine and receiving the first copy. Thank you. Assistance to Amala Rani, rupees 5,000 sponsored by Rotarian Dr. Nirmala Manuel, the Secretary. Amala Rani, kindly come over to the stage. Chair self-desk. Commissioner, okay, sir. Madam, please, Chair self-desk for Chorumini Primary School. 5,000 worth is sponsored by Dr. Ivanish Benson. Already they sponsored. The next is repairing water supply tank and pipes in government primary school, sponsored by AG Rotarian Mohammed Iqbal. The work is going on and the total cost is 7,500. Treatment expenses of Kalinchembi, rupees 5,000, sponsored by Rotarian Alexander Manuel and Rotarian Gokul. Orphanage Flower Trust 15 bed sheets worth rupees 4,000, sponsored by Rotarian Gokul. Assistance to Club Boy by President Rotarian Selvi Muthanayakam. Club Boy by President Rotarian Selvi Muthanayakam. Cash assistance to Club Boy. The next is provisions worth rupees 5,000
sponsored by Rotarian S. Nagarajan. Under vocational service, donating an iron box to Swami Adiyan by Rotarian Arunchand. One member, kindly come to the stage and collect the provisions. As I read out the names, kindly come and collect the provisions. Under vocational service, under youth service, shuttle and tennis balls and bats and notebooks sponsored rupees 6,500 by Rotarian Mullai Chellathurai and Rotarian R. Rajagopal. Shuttle, tennis balls and bats and notebooks. I request Karthik to come and collect. Karthika to come and collect. We request Karthika to come and collect the groceries. Notebooks to Government Primary School, sponsored by Rotarian Chellathurai. He has then joined the Indian Administrative Service in the year 2018. He has served as the sub-collector of Srirangam and Hosur between August 2020 to November 2021. He has also served in the Industries Department from the year November 2021 to January 24 for more than 2 years. And he was one of the executive directors of SPICOT as well as Guidance. In these years, in these positions, he has contributed to the development of industries in our state, as well as he has conducted successfully the Global Investors Meet in the year 2024, where they have attracted investments worth more than 6.5 lakh crore of rupees. He has joined our municipal corporation as the commissioner in the month of February 2024. With these few words, I welcome our special guest, Thiru Dishan Krishna. Thank you very much, Dr. Aravind. May I have the pleasure of now inviting our A very good evening to all of you. First, I would like to congratulate former President Sri Radhakrishnan for tirelessly working for 1 year and their team. And actually, I joined here 5 months back, but with the conversation of I got to know that Rotary is very active here and doing a wonderful work. So first, I would like to congratulate you and for your contribution. Second, I would warmly welcome and give my congratulations and best wishes for the current team, which is going to join.
especially President, Mr. Selvi, Ma'am, Dr. Nirmala, and all the teams who are going to take charge from today. And I wish that you continue with the legacy which is there, and you do much more than that, and you do it in a very coordinated manner. And I am here, my EPO is also here. So on behalf of Collector, I would say that with respect to corporation or with district administration, you require any support or you require any coordination, we are there, and we can do much more, in coordinated way, we can do the work. Lastly, I would say that when I was preparing for UPSC at that time, we used to study that one pillar is the government, other pillar is the civil society organization like Rotary, where people are selflessly working, they are giving their time, their money, and they are working for a greater cause. And today I am seeing that, and I am very happy with that. That for the development of the state, for the development of the people, it is not only the government, but also we need the support of people, we need the support of this kind of organization, so that where government cannot do the work due to its some processes or fund issues or some other issues, where we can take your support, and in this way 1+1 will become available. So that's all from my side, and I would like to thank you for inviting me and to be a chance of to give an opportunity to be witness to this gathering. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sri Nishant Krishnan, Commissioner of the Nagarkoil Municipal Corporation, for your wonderful talk, a simple and wonderful talk, for the benefit of the audience, or especially for the Rotarians. Thank you very much. Once again, thank you very much for your. Thank you. நண்பர்களே, அடுத்ததாக நாம் அவருடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் அவர்களுடைய உரை. Before introducing him, we would like to wish him all the best on his birthday. Birthday வந்து முடிஞ்சாச்சு. Monday we had his birthday. But we 30 கேக் வெட்டியாச்சு. Members of Rotary Club of Nagarkoil Supreme would like to celebrate his birthday today. So I request that this delicious cake be cut by our district governor, Dr. Yuan Kansali, on his Solama. Okay. Yuan Kansali. And let us all join in wishing him all the best. Let him live for long, long years. நீடூடி வாழ வாழ வாழ்த்துகிறோம். First lady can also join. Rekha Sinu, you can also join. ஒரு கேக் கட்டா. Happy birthday, dear Salisa. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Salisa. Happy long life to you. May God bless you, sir. May God bless you, sir. May God bless dear Salisa. May God bless you, sir. We are very happy that we have made this day a sweet one. We are celebrating the birthday of our district governor, Salim sir, and also we are celebrating the installation ceremony. Let us make this day a sweet and memorable one in our lives.
Thank you very much, dear Secretaries, for your wonderful cooperation, and thank you very much, President and First Lady of our club. Thank you very much. Please be seated. May I now request the future leader of our club, Rotarian Dr. Agnesh Bensam, to introduce our beloved district governor. பெருமதிப்பிற்குரிய எங்கள் சங்கத்தின் தலைவர் ரொட்டேரியன் செல்வி முத்துநாயகம் அவர்களே, என் பாசத்திற்குரிய என்னுடைய நண்பரும் மாவட்ட ஆளுநருமாகிய ரொட்டேரியன் மீரான் கான் சலீம் அவர்களே, நம்முடைய மாநகராட்சியின் கமிஷனர் திரு நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அவர்களே, அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் இக்பால் அவர்களே, செயலர் ரொட்டேரியன் டாக்டர் நிர்மலா மேனல் அவர்களே, இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் ரொட்டேரியன் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ், பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ், ரோட்டரி சங்கங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் என்னுடைய ரோட்டரி சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மனரம்யமான மாலை பொழுதில் எனக்கு ஒரு இனிமையான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, நம்முடைய மாவட்ட ஆளுநரை அறிமுகம் செய்து வைப்பதற்கு. அதற்கு முதற்கண் தலைவருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாவட்ட இந்த ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் நாகர்கோவில் சுப்ரீம் ஆனது 2019 ஆண்டு சார்ட்டர் செய்யப்பட்டு இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட 5வது இன்ஸ்டலேஷனை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த சங்கத்தின் 2 ஆண்டுகள் தலைவராக இருக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கப்பட்டது. அதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சங்கம் எனக்கு அத்தனை காரியங்களிலும் கிட்டத்தட்ட 6-7 அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ், பாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர்ஸ் உள்ள சங்கமாகும். அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது என் மாவட்ட ஆளுநர் அவர்கள் என்னுடைய அதாவது ஒரு குழந்தையாக தத்தெடுக்கும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் எனக்காக ஒவ்வொரு உதவிகள் செய்து வந்திருக்கிறார், ஆலோசனை. அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி அவர்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவதில் மிகவும் Rotarian Salim was born on 15th July 1967 in Kaliyakavale outside Nagarkoi, India. He did his diploma in EE at Kerala. An entrepreneur by profession, Salim heads Aisha Jewelers Kaliyakavale and MS Gold Distributors. He has been doing wholesale distribution of gold ornaments for the past 27 years. And a Rotary member since 2007, Salim has been the president of Rotary Club of West Nagarkoi. He is currently a proud member of Rotary Club of Nagarkoi Town and leads the club in various positions. He is Major Donor Level 2. He was unanimously elected the District Governor of RI District 3212 for 2024-25, and he has served as the Conference Secretary 2012-13, and the deafness with which he conducted the district conference in 2014-15 and Rotary Day celebration in 2015-16, carrying the Rotarians along with him convincingly, proved that he was an ace manager. He was the RLA Chairman, Assistant Governor and District Conference Secretary during 2017-18. The very next year in 2018-19, he served as the District Awards Committee Chairman and District Assembly Chairman in 2019-20. Salim participated in 3 RI conventions held in Seoul, Kerala, in Korea, Atlanta, USA and Hamburg, Germany. He was also a participant of Rotary International India Centennial Year Summit at Kolkata and Literary Summit at New Delhi. His unalloyed pleasure in life is to visit government hospitals to help patients back to normalcy, offering all sorts of help, a habit inculcated from his childhood. So far, he has provided wheelchairs, braces, and artificial limbs for more than 350 disabled persons. Rotarian Salim is endowed with a generous heart and an understanding mind. During the Corona pandemic, he offered food and groceries for several families of jobless workers for 2 months, costing 40 lakhs. His service to humanity is very characteristic. He helped the youth, Mr. Vignesh, who lost his right leg in the accident,
He helped him with a robotic leg and a new life, and went on to participate in Paralympics and was a successful participant in international cycle rally from Kolkata to Dhaka, covering a distance of 300 kilometers. He is one of the best qualities of his health and heart happily blended. As chairman of Rotacare, which is the medical committee of Rotary Club of Nagarcoil Town, was instrumental in providing financial support to 32 surgeries of children, also provided 3 robotic legs to disabled persons. He constructed 3 buildings for schools and renovated the isolation ward of 2,500 square foot in Government Medical College campus at Kasarikulam, Kanyakumari district. As a committed Rotarian, commanded the love and admiration of world renown. He was conferred with Service Above Self of Rotary International 2020-21 for his selfless service to humanity. He is also the recipient of Best Rotarian Award of RAS 3212 for his contribution to Regional Cancer Center. He is happily married to Rotarian Shija Fatima and blessed with a son, Adil Miran, completed engineering at MIT College, Chennai, and daughter Aisha, who has completed MBBS at Savitha Medical College, Chennai. So, Rotary மிகப்பெரிய விருதான சர்வீஸ் அபோவ் செல்ஃப் விருதை பெற்றார். இன்று அவர்கள் 2 பதவிகளுக்கு கூட கொடுக்கப்பட்டது. ஒருத்தர் வந்துட்டு அவர் டாக்டரேட் சொன்னாங்க. ஸோ முடிய நேரத்தில் அவர் கொடுக்கிற சேவை இந்த டீம் சிக்னேச்சர் மற்றும் அனைத்து அதாவது சப்போர்ட் ஏரியா. ஸோ அவருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டர் விருது இது முடிகிற நேரத்தில் அவர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது பிரசிடென்ட் பேசுமாறு ஆர்ஐ பிரசிடென்ட். ஸோ 2 அடுத்த வரைக்கும் அவருக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. With these words, I warmly welcome our district governor. Thank you very much, Dr. Vinesh Bilsam, for your wonderful way of introducing our beloved Chief Guest of this evening, Rotarian Dr. Sarma, Rotarian District Governor Miran Kansari. May I now request our beloved District Governor to address us. வேண்டுதல் வேண்டாம் இல்லாதடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்ப இல்லை. வெறுப்பு விருப்பம் இல்லாத அந்த இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உங்கள் அனைவருக்கும் உண்டாகட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு என்னுடைய வார்த்தையை தூங்குகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Good evening. Good evening. Most respected newly installed President Rotarian Engineer Selvin Muthanayagam and his able Secretary Rotarian Dr. Nirmala Manuel. Today's special guest Mr. Nishant Krishna IAS, the Commissioner of Naval City Municipal Corporation, Kaitantalame. My sincere thanks and appreciation to your participation. This function is more graceful and beautiful. Thank you very much. The Assistant Governor, Team Signature, my Machan, எனக்கு அவர் மச்சான் நிறைய பேருக்கு தெரியும். மச்சானால தான் ஏரியா போட்டேன். சின்ன பாஷோடி இருந்துன்னு நினைச்சுக்கிடுங்க, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. My மச்சான் முகமது இக்பால், immediate past president, my good friend Rotarian G. Radhakrishnan, immediate past secretary Rotarian Prabhu, past assistant governor Rotarian my guru Alexander Manuel, my good friend, the jamming personality of 3-2-1 Rotarian Gogul, the senior most Rotarian of 3-2-1 past assistant governor Rotarian Edward, past assistant governor Marina Rajappa, the charter president of Blossom Rotarian Saila Praveen, past assistant governor Rotarian Sridhar, past assistant governor Rotarian Pradap Chandran, past assistant governor Rotarian AJS Praveen, past assistant governor Rotarian Anthony Raj, past assistant governor Rotarian Ibrahim Wilson Asir, past assistant governor T.S. Ramkumar, past assistant governor Rotarian Hariram Jayam, past assistant governor Rotarian Avinash Lingam, past assistant governor Madhavan Nair, past assistant governor Robinson, past assistant governor Devarajan, and the galaxy of past assistant governors. Past assistant governor, my good friend, district secretary, but district treasurer of this year, Rotarian Sarana Subbiya. Current assistant governors, Rotarian Ramachandran, Rotarian Sasidhar, Rotarian Shahjahan, Rotarian Parvati Kumar,
and galaxy of past presidents, galaxy of friends, galaxy of beneficiaries, and women in Rotary, and my dear friends in Rotary. Good evening to all. Good evening. ஒரு ஆளை மட்டும் தான் சொல்லவே இல்லை, யாருக்கும் தெரியுமா? அவர் 2-3 விஷயம் சொன்னார். அதனால தான் அவர் சொல்ல ரொட்டேரியன் எபினேஸ் மென்சாம் வந்து என்ன அழகா வந்து அறிமுகம் செய்தார். அறிமுகம் செய்யும் போதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் இருப்பேன். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் என்ன தப்பா தான் அறிமுகம் பண்ணுவாங்க. கடைசியா ஒரு வரி வரும், அதுல வந்து தப்பா பண்ணிடுவாங்க. எல்லா இடத்துலையும் சொல்ல தொண்டு இங்கேயும் சொல்லி தொடங்கி ஒரு நகைச்சுவைக்காக அதை சொல்லிடுவோம். திருத்தங்கல்ல வந்து 2 வருஷம் முன்னாடி என்ன கூப்பிட்டாங்க, நீங்க கண்டிப்பா வரணும், ஒரு பெலிஸ்டேஷன் வச்சிருக்கேன்னு கேட்டு. இங்க பார்த்தாச்சுன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லை, அந்த ஊர் கலாச்சாரம் வேற. அங்க வந்து எப்படின்னு கேட்டா பெரிய கட் அவுட்டு பாலாபிஷேகம் இதெல்லாம் பண்ணி தான் ஒரு கவர்னரை வர வைக்கிறது. நமக்கே புதுசா இருக்கு பார்க்க போயாச்சு. அப்போ வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. 9:45 பிறகும் கவர்னரை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்குள்ள ஆள் வரல. இது எப்போ முடிய போகுதுன்னு அப்படி வந்து யோசிச்சிருக்கும் போது அது ஒரு பையன் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். நான் அப்படி சொன்னேன், இப்போ கை காட்டுனேன், சின்ன மாதிரி சுருக்கி செய்ய கொஞ்சம் சுருக்கி பண்ணு அப்படின்னு கேட்டு. அப்போ வந்து ரொம்ப எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க. இது நாங்கள் எழுதி கொடுத்ததா அவங்க வாசிக்கிறது, அது வேற விஷயம். அந்த நேரம் நம்ம எலெக்ஷனுக்காக வேண்டி ரெடி பண்ணது. இப்போ நம்ம அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு சொல்லியிருக்கோம். இன்னும் அது அப்படியே இருக்குது. பழைய ஏற்பட்டு திடீர்னு கேட்டாங்க, பழையதான் அனுப்பி கொடுத்தா கொஞ்சம் லாங் ஆகிடும். நீ அதெல்லாம் தேவையில்லை. சோ இப்போ பிறந்தாரு அவ்வளோ போதும், 2 வரியில முடிச்சிடும். அது இப்போ கடைசியில பையன் சொல்லணும், அவன் கடைசிக்கு போயிட்டான். இவருக்கு சீதா பாத்திமா என்ற 2 மனைவிகளும். ஒருவேளை நினைச்சிருப்பான் வந்து பாய் தானே, ஒருவேளை 2-3 கெட்டலாம் அப்படின்னு நினைச்சு சொன்னாங்கன்னு தெரியாது. இதுல என்ன காமெடின்னு கேட்டா, எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. அவன் பேசி முடிச்சுட்டு கீழே வந்து கேட்கான், ஆமா நான் பேசிட்டு நீங்க எதுக்கு எல்லாரும் சிரிச்சீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. நீ இப்படி சொன்னான்னு சொன்ன பிறகு அவனுக்கு அது ஏத்துக்கவே முடியல. அந்த மாதிரி இருந்ததுல இன்னைக்கு என்னை ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு வித்தியாசமான முறையில் என்னை அறிமுகம் செய்த என்னுடைய இனிய நண்பர், இந்த மாவட்டத்தின் எதிர்காலம் என்று எல்லோருமால் அழைக்கப்படுகின்ற ரொட்டேரியன் எபினேஸ் மென்சாம் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸை தெரிவிப்பது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதே மாதிரி பிளாசம் நிறைய பிரசிடென்ட், ஸ்டீப் சிக்னேச்சர் பிரசிடென்ட் வந்திருக்காங்க. பிளாசம் பிரசிடென்ட் சௌதாமினி, அந்த பேரை சொல்லாம இருக்க முடியாது. ஏன்னா மேலே இருந்து எங்க அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா எங்க அம்மாவோட பேரு சௌதா தான். ஸோ அவங்கள பிளாசமோட முன்னாள் பிரசிடென்ட், பிளாசனுடைய கரண்ட் செக்ரட்டரி, நிறைய கியூசியோட பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி எல்லாம் வந்திருக்காங்க. எல்லோருக்கும் ஒரு முறை கூட என்னோட வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரோட்டரி சில நேரங்களில் எனக்கு வரமாக அமைவதுண்டு. இன்னும் அது நான் அப்படித்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். இன்டர்நேஷனல் அசம்பிளிக்கு சொல்லியாச்சு. சென்ற போது 543 பேர் இன்டர்நேஷனல் அசம்பிளியில வந்து மொத்தம் உலகத்திலிருந்து வந்தது. வராம அதுல வந்து இந்தியாவிலிருந்து வந்தது வந்து 41 பேர். ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் 42 பேர்ல ஒரு ஆளுக்கு விசா கிடைக்கல, அவரால் வந்து அமெரிக்கா வர முடியல. இந்த 543 பேருக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. இந்த நம்பர் வந்து ரேண்டமா எல்லாம் நினைப்பாங்க, ஒன்னா நம்பர் கிடைச்சவனுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல சீட்டு கிடைக்கும். எல்லாம் ரோட்டில் கிடையவே கிடையாது. அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். நம்ம போய் முன்னாடி உட்கார்ந்துடலாம் அப்படின்னு. என்னுடைய நம்பர் வந்து 351. எனக்கு மனைவிக்கு கொடுத்த நம்பர் வந்து 351. காட் கிரேஸ். முதல் ரோயை மட்டும் அப்படியே விட்டுருப்பாங்க, மற்ற ரோல எல்லாம் வந்து நம்பர் எழுதியிருப்பாங்க, இருந்துக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல உள்ள நம்பருக்கு மட்டும் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த நம்பர் இங்க வரணும். நாங்க கொஞ்ச நேரம் தேடி பார்த்தா எங்க நம்பர் இல்லை. அப்ப முடிவாய் போச்சு, நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோல வர போறோம். முதலில் வாசிக்கப்பட்ட, இதுதான் ரோட்டரியில் வரம் என்று சொல்லுவேன், 351 முதலில் வாசிக்கப்பட்ட நம்பர் என்னதுன்னு என் மனைவியை நான் வந்து அமெரிக்கா கொண்டு போகப்பட்ட பாடே வந்து 1 மாசம் அவனுக்காக வேண்டி நான் வந்து மந்திரம் ஜெபிச்சிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு மந்திரம் சொல்லி தான் கூட்டு போயிருக்கேன். இது அந்த மாதிரி அவங்க வந்து மேஜிக் ஆஃப் ரோட்டரியை பற்றி நம்மளுடைய ஸ்டெஃபான் ஆர்ச்சிக், அமெரிக்கா சேர்ந்தவங்க பிரசிடென்ட் ஸ்டெஃபானி ஆர்ச்சிக் பேசுறாங்க. மிக அருமையான பேச்சு. அவங்க சொல்றாங்க, நான் பிரசிடெண்டா இருந்த போது சவுத் ஆப்பிரிக்கா சென்றிருந்தேன். நான் வந்து கவர்னரா இருந்த போதும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சென்றிருந்தேன். அங்கே வந்து சேவை செய்வது என்பது எனக்கு ஒரு மிக ஒரு மன மகிழ்ச்சியை தரும் ஒரு விஷயமாக இருந்தது. இப்போ நான் ஸ்கூல்ல வந்து ஆரோ வாட்டர், அங்கோட தண்ணீர் வந்து ப்ரௌன் நிறத்துல தான் இருக்கும். அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி
அப்படி நம்ம சொல்லல தண்ணியை வந்து வெள்ளி மாதிரி அந்த மாதிரி ஆக்கி கொடுக்கிறது வந்து என்னுடைய வேலை. அப்படி ஒரு சங்கத்துக்கு சென்றேன். நிறைய குழந்தைகள் நின்றாங்க. அப்போ வந்து நான் ஒரு பியூரிஃபையரை மாட்டிட்டு ஒரு சுவிட்சை போட்டேன். ஒரு பையன் போய் ஒரு கிளாஸ் அதில் வச்சான். அது நிறைய தண்ணி வந்தது. இந்த தண்ணியை பார்த்துட்டு பையன் வந்து வாட் ஏ மேஜிக் அப்படின்னு சொன்னான். ப்ளீஸ் ஒரு தடவை கூட அந்த சுவிட்சை போடுங்க, அந்த மேஜிக் என்ன இன்னொரு தடவை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்களாம். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அந்த ரோட்டரியோட மேஜிக் என்ன அன்னைக்கு தெரிஞ்சேன். ஒரு சாதாரண பியூரிஃபையரால ஒரு 20-30 சின்ன குழந்தைகளோட மகிழ்ச்சி கூட வைத்து ஒரு மேஜிக்க ரோட்டரி உலகத்தினோட மேஜிக் என்றே அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு மாற்ற முடியும்னா என்னுடைய வருடம் நான் ஒருவேளை ஆரையில ஒரு மிகப்பெரிய போஸ்ட்ல வந்தா தீமாக நான் வந்து இந்த தீமை போட வேண்டும் என்று அன்றே குறித்து வைத்திருந்தேன். அதுதான் மேஜிக் ஆஃப் ரோட்டரி என்று அந்த பேசும்போது முதல் வரிசையில் இருந்து கேட்டது உங்களுடைய 3-1 ஆளுநராக உங்க முன்னில் பேசினேன். சாதாரண ஒரு ரொட்டேரியன் ஈரான் கான் சலீம் என்பதை உங்கள் முன் பேசுவதில் நான் ரோட்டரி எனக்கு கிடைத்த வரம் என்று சொல்வதற்கு ஒரு கோட்பாடாக எடுத்துள்ளேன். இரண்டாவதாக இதே அவங்க ஸ்டெபானிக் ஆர்ச்சி என்ன நினைத்தார்களோ அதே தான். நான் வந்து இந்த மாவட்டத்தின் கவர்னர் அவர்களை ஒருபோது நினைத்ததில்லை. ஆனால் 2017-18 என் மீது அந்த எண்ணம் விதைக்கப்பட்டது. நான் வந்து ஒருமனதாக 2024-25 கவர்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். ஆனால் என்றைக்கு வருவனோ அன்றைக்கு நான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்டை இந்த மாவட்டத்துக்கு அறிமுகம் செய்து சுற்றி இருக்க மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை 6 வருடங்களுக்கு முன்னே குறித்து வைத்தேன். அதுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ராஜெக்ட். சப்போர்ட் டு த மெடிக்கல், சப்போர்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், சப்போர்ட் டு த என்வரன்மெண்ட். இந்த மூன்றையும் நான் செய்து காட்டுவேன் என்று 6 வருடங்களுக்கு முன்னே திட்டம் தீட்டியதன் பலன்தான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நல்ல விஷயங்கள் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுவும் ரோட்டரி எனக்கு கொடுத்த ஒரு வரமாக நான் நினைக்கிறேன். நண்பர்களை இதற்கு நீங்கள் கைத்தட்டிக் கொள்ளலாம். சப்போர்ட் டு த மெடிக்கல் இதுவரையில் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் நாகூர் டவுனோடு இணைந்து ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் நாகூர் வெஸ்ட் நாகூரோடு இணைந்து கிட்டத்தட்ட 356 ரொபோட்டிக் லெக்குகள் காலில்லாத இளைஞர்களுக்கும் காலில்லாத வயோதிகர்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு என்பது இந்த 3-1 வரலாற்றில் பொன்னேட்டுகளில் எழுதப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஒரு ரொபோட்டிக் லெக்கோட விலை வந்து ஆவரேஜ் வந்து 85,000 rupees, கிட்டத்தட்ட 3.5 கோடி ரூபாய்க்கு இதுவரையிலும் இந்த வருடம் மட்டும் 200 லெக்குகள் நம்முடைய மாவட்டத்தால் ஃப்ரீயாக வழங்கப்பட உள்ளது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பதவியேற்று 18-19 நாள் ஆகும். ஜூலை 1 என்னுடைய பதவியேற்பு 5வது நடந்தாலும் ஜூலை 1ல இந்த 19வது நாள் இதுவரையிலும் 13 கால்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து 13ஐயும் பூர்த்தி செய்து விட்டாச்சு என்பதையும் உங்களிடத்தில் செல்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அடுத்தபடியாக 7 ரெவன்யூ மாவட்டம். நம்முடைய மாவட்டத்தில் 7 ரெவன்யூ மாவட்டம். 1 கன்னியாகுமரி, 2 திருநெல்வேலி, 3 தூத்துக்குடி, 4 ராம்நாடு, 5 காரைக்குடி, 6 விருதுநகர், 7 தென்காசி. இந்த 7 மாவட்டங்களிலும் டயாலிசிஸ் சென்டர் ரோட்டரியின் பேரில் இதுவரையில் யாரும் ஆரம்பிக்கப்படாத ரோட்டரியின் பேரில் 7 டயாலிசிஸ் சென்டர் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியின் பேரில் அதை ஆரம்பித்து இப்போது கன்னியாகுமரியில் இடம் பார்த்தாச்சு. காரைக்குடியில் டயாலிசிஸ் சென்டருக்கான அப்ரூவலுக்காக ரோட்டரிக்கு அனுப்பியாச்சு. தென்காசியில் 27ஆம் தேதி அதுக்கான எக்ரிமெண்ட் ஒப்பிடப்படுகின்ற 3 இடத்தில் அடையாளம் கண்டுபிட்டு ரோட்டரி டயாலிசிஸ் சென்டர் தொடங்குவதற்கான முயற்சிகள் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவை, உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தேவை என்று இந்த நேரத்தில் சொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடை. இதுதான் மெடிக்கல். இன்னும் மெடிக்கல் இருக்கு. இதுவரை கோல்டன் ஹார்ட் வழி சிறு குழந்தைகளுக்கு அப்போலோ ஆஸ்பத்திரி மூலமாக 16 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச அறுவை சிகிச்சை ஆபரேஷன் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். இந்த வருடம் முதியவர்கள் 18 வயதிலிருந்து 60 வயது வரை உட்பட்டவர்களுக்கு நிம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி பவுண்டேஷன் பிளஸ் மம்முட்டி பவுண்டேஷனோட சேர்த்து 100 பேருக்கு முதலில் வரும் நம்ம வந்து கேம்ப் நடத்த போறோம். அறுவை சிகிச்சை என்று கண்டறியப்படும் அத்தனை பேருக்கும் 100 பேருக்கு முதலில் கண்டறியக்கூடிய 100 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சை நடத்துவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து முடித்து விட்டாச்சு. அதுவும் இந்த வருடத்தில் நிச்சயமாக நடத்தப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இரண்டாவதாக வந்து சப்போர்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு வந்து டாய்லெட் பிளாக் கட்டி கொடுக்க போறோம். முதல்ல நான் அறிவித்தது 30 டாய்லெட் பிளாக். நண்பர்களே, நீ உங்களுடைய எல்லோருடைய
சப்போர்ட் என்னுடைய ஏஜி அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் குமாரபாண்டி இருக்கிறார். அவர் மாதிரி உள்ள நண்பர்களுடைய சப்போர்ட்டோட கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டுமே 30 எண்ணம் ஆகிவிட்டது. 30 எண்ணம் செய்து கொடுக்கிறார், முடிவு எடுத்து முடித்தார்கள். மொத்தம் 7 மாவட்டத்திலும் 30 தொடங்கியது. இப்ப கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மட்டும் 30 டாய்லெட் பிளாக்கள், ஸ்மார்ட் டாய்லெட் பிளாக்கள் கட்டு. அதுக்கான முதல் படியாக பிளாசம் சங்கத்தில் இருந்து தந்திருக்க அப்ளிகேஷனுடைய பணி ஆகஸ்ட் மாதம் 2வது வாரத்தில் வந்து தொடங்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒருவேளை 100ஐயும் தாண்டி இந்த டாய்லெட் பிளாக்கள் கட்டி கொடுக்கிறது நடக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது சப்போர்ட் டு தி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இன்னொரு இருக்கு. ஸ்மார்ட் போர்டு இல்லாத எல்லா ஸ்கூல்களையும் கண்டறிந்து என்னுடைய டீம் சிக்னேச்சர் அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் வழியாக டீம் சிக்னேச்சர் பிரசிடென்ட் வழியாக கண்டறிந்து ஸ்மார்ட் போர்டு இல்லாத ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் இல்லாத எல்லா ஸ்கூல்களுக்கும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் வழங்கப்படும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடைசியாக என்வயர்மெண்ட் எல்லா சங்கங்களையும் வாழ்த்த வேண்டும். இந்த 19 நாளுக்குள் இதுவரையும் 2 லட்சம் நம்மளுடைய டார்கெட் மரம் நடுவது. 46,000 மரங்கள் நேற்று வரையிலும் நடப்பட்டுவிட்டன. நட்டாய் ஒரு சங்கம் சிவகாசி பைரோசிட்டி என்ற சங்கம் திங்கட்கிழமை என்று போயிருந்தேன். காலையில போனேன். ஃபர்ஸ்ட் நாளே வந்து 6ஆம் தேதியே நம்ம எல்ஐடி சங்கம் வந்து 500 மரக்கன்றுகளை நட்டு ஒரு 1500 மரக்கன்றுகளை நட்டு ஒரு ஹிஸ்டரி ஏற்படுத்திட்டாங்க. நம்ம ஆரல் வாய்மொழியில எல்ஐடில இருந்து பிரசிடென்ட் சிவதானந்த அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களை நன்றி தெரிவிக்கிறேன். இந்த பைரோசிட்டி சங்கம் ஒரு சின்ன சங்கம், 30 பேர் தான் உண்டு. கூப்பிட்டு போயிருந்தேன். பிரம்மாண்டமான கூட்டம். காலையிலே கூப்பிட்டாங்க. எதுக்கு காலையில கூப்பிட்டேன்? சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, கவர்னர் வாங்கன்னு. 15,000 மரக்கன்றுகள் ஜேசிபியை வச்சு ஒரு 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 30 ஏக்கருக்கு குண்டு தோண்டி போட்டிருக்காங்க. ஒரு மரம் வச்சு என்ன விட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சா அந்த சங்கத்தில் உள்ள 30 பேரை என் கூட போட்டோ எடுக்கணுமா? அது வந்து 30 மரம் நான் வச்சிருக்கேன். எலும்புக்காக அதுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பேறு. அந்த அளவுக்கு நம்முடைய மாவட்டத்தில் உள்ள அத்தனை ரொட்டேரியர்களும் வைப்ரண்டாக இருக்கின்றார்கள். ஒரு வைப்ரண்ட் ரோட்டரி இயரை கொடுக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த இயர்ல வந்து இந்த சப்போர்ட் டு தி மெடிக்கல், சப்போர்ட் டு தி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், சப்போர்ட் டு தி என்வாயர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன். இதுல வந்து மெடிக்கல் இன்னொன்று இருக்கு. எங்க சங்கத்துல வந்து ஒரு கேன்சர் டிடெக்ஷன் கேம்ப் வேன் இருக்கு. அதை நீங்க கேம்ப் நடத்தி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், அதை நீங்க டிடெக்ஷன் கேம்ப் அதை கண்டுபிடிக்கணும். வெறும் 7,000 ரூபாய் கட்டினா ஒரு நாள் ஃபுல்லா அந்த வேன் உங்க கூட இருக்கும். அதை நீங்க புக் பண்ணி அந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு வேண்டிக்கிட்டு நான் வந்து என்னுடைய இதுக்கு வர 10 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஆளுகளை நம்ம பாராட்டணும். முதல்ல வந்து இம்மீடியட் பாஸ் பிரசிடென்ட் ரொட்டேரியன் ஜிஜா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை பாராட்ட வேண்டும். போன வருஷம் இந்த சங்கம் மிக அழகாக நடந்தது. ஒரு ஃபியூச்சர் லீடர் இதிலிருந்து உருவாகி வந்தார். அதற்கெல்லாம் பக்கபலமாக நிற்கணும்னா நிச்சயமா ஒரு தலைவர் இருந்தே ஆக வேண்டும். அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சங்கத்தை வழிநடத்திய ரொட்டேரியன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரோடு பணிபுரிந்த பிரபு, செக்ரட்டரி பிரபுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டுடேஸ் ஹீரோ உண்மையிலே நான் வந்து பாராட்டுவதற்காக வேண்டி சொல்லல. செல்வின் அண்ட் ரேகா செல்வின் அவர்கள் வீட்டில் வந்திருந்தாங்க. என்ன நேரில் பார்த்து, நிறைய பேர் நேரில் பார்த்து இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க. அவங்க வந்த விதம், எங்களை அழைத்த விதம் உண்மையிலே பிரமிக்க வைத்தது. உங்கள் அனைவரின் சார்பில் ஒரே வார்த்தையில் சொல்றேன், உங்களுடைய அந்த பொலைட்னஸ், அந்த ஹம்பிள்னஸ், அதை வந்து அதற்காக நான் உங்கள் அனைவரின் சார்பில் உங்கள் 2 பேருக்கும் முதல்ல நான் பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் இப்போ 23 இன்ஸ்டியூஷன் போயிட்டேன். 26ஆம் தேதி போயிட்டேன். ஜூன் 26 டெய்லி ஒன்றுக்கு போயிட்டுருக்கேன். 2 போன நாள் ஒன்று, காலையில் ஒன்று, சாயங்காலம் ஒன்று, நாள் ஒன்று. இத்தனையும் வச்சு நான் அவரை பெருமைக்காக சொல்லல. இத்தனை பேர் பிரசிடென்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச்சில் ரோட்டரியை புரிந்து கொண்டு மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச்சை கிளாரிட்டியாக கொடுத்த முதலாக கிளாரிட்டியாக கொடுத்த ஒரு ஸ்பீச் ரொட்டேரியன் செல்வின் முத்துநாயகம் அவர்கள் தான் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் சார்பிலும் 3-1 கவர்னர் என்ற முறையிலும் பலத்த கரகோஷத்துடன் அவருக்கு இந்த வருடம் நல்ல ஒரு வருடமாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொட்டேரியன் டாக்டர் நிர்மலா மேனன் சொல்லவே வேண்டாம். அவங்க ஒரு பெரிய ஒரு பதவியிலிருந்து இங்க வந்திருக்காங்க. WCC உமன் காலேஜ்ல பிரின்சிபலா இருந்தாங்க. அந்த
ஒரு பெருமை வாய்ந்த ஒரு காலேஜில் பிரின்சிபலா இருந்து இந்த சங்கத்தினுடைய செக்ரட்டரியா வந்திருக்காங்க. இவர என்போலியோ நம்ம கோஆர்டினேட்டர் ஆகிருக்காங்க. ரோட்டரி மேல் அவங்க வச்சிருக்கக்கூடிய பற்று அதீதமானது. அவர்கள் எனக்கு நெருங்கிற ஒரு நட்பு வாய்ந்த ஒரு அக்கா மாதிரி. அந்த நிர்மலா மேம், டாக்டர் நிர்மலா மேம், உங்கள் கரகோஷத்துடன் என்னுடைய வரவேற்பை ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லிட்டேன். நம்ம முகமது இக்பால் சார் அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் கவர்னர், இன்னைக்கு வந்து மேஜர் கவர்னரா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. $10,000 அதுக்காக ஒரு கேட்டு கொடுக்கணும். கவர்னர் போற இடத்துல எல்லாம் காசு பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அப்படி கிடையாது, எனக்கு கிடையாது. ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் என்பது டூயிங் குட் இன் த வேர்ல்ட். இனி வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து வந்து நமக்கு தீம் கிடையாது, முடிஞ்சு போச்சு. இந்த வருஷத்தை மேஜிக் ஆஃப் ரோட்டரியோட தீம் இல்ல. அடுத்த வருஷத்துல இருந்து 2 தீம் தான். ஒன்னு ரோட்டரியோட தீம் சர்வீஸ் எபவ் செல்ஃப். எல்லாருமே போட்டுக்கலாம். இங்க வரக்கூடிய எல்லோருக்கும் சர்வீஸ் எபவ் செல்ஃப் மட்டும்தான் ரோட்டரியோட தீம். ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனோட தீம் வந்து டூயிங் குட் இன் த வேர்ல்ட். டூயிங் குட் இன் த வேர்ல்ட்ல என்னோட சேர்ந்து கரம் சேர்ந்து கொண்ட என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் கவர்னர் ரொட்டேரியன் இக்பால் அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரும் சார்பிலும் பலத்த கரகோஷத்தை தெரிவித்துள்ளேன். நண்பர்களே, இப்ப அவர் பதவியேற்றாச்சு. அவருக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுக்க வேண்டும். பங்களிப்பு இல்லாமல் யாரும் வந்து ஜெயிக்க முடியாது. அவர் ஏற்கனவே வந்து நிறைய விஷயங்கள் வச்சு விஷனோட தான் ஒரு பிரசிடண்டா வந்திருக்காரு. இருந்தாலும் ரோட்டரி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு விஷயத்தை அவருக்கு சொல்ல வேண்டும். DEI, டைவர்சிட்டி, ஈக்விட்டி, இன்க்ளூஷன். அவரே சொல்லிட்டாரு, பன்முகத்தன்மை உள்ளவர்களை ஒன்று சேர்க்க, அதுதான் டைவர்சிட்டி. இன்னும் வந்து ஈக்குவாலிட்டி. நீங்க சேர்த்த பிறகு இன்னைக்கு வந்து 5 பேரை சேர்த்திருக்கீங்க. அவங்க பல விதத்தில் உள்ளவங்க, பல கிளாசிபிகேஷன் உள்ளவங்க நீங்க சேர்த்திருப்பீங்க. ஆனா நாளையிலிருந்து இந்தியிலிருந்து அவங்க வந்து ரொட்டேரியன்ஸ். நீங்க பெருசு, அவங்க சின்ன, அவன் படிப்பில அறிவு, அவன் படத்துல அறிவாளி, அவன் படத்துல பெரியவர்கள் கிடையாது. ரொட்டேரியன்ஸ் ஆல் ஆர் ஈக்குவல்ஸ். அப்பதான் நம்ம வந்து சமமாக ஒரு சங்கத்தில் இருப்பவர்களை நீங்கள் கருதினால் மட்டும்தான் அந்த சங்கம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி செல்வதற்கு எளிதாக இருக்கும். அதற்காக சொல்கிறேன், ஈக்குவாலிட்டியை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ரொட்டேரிய பிரசிடென்ட் செல்வின் அவர்களுக்கு ஒரு அறிவுரைகளை ஒரு வேண்டுகோளாக வைத்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இன்க்ளூஷன். எல்லோரையும் நீங்கள் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இந்த இன்னைக்கு வந்து 5 பேரும் அடுத்த மீட்டிங் வந்துட்டு முன்னாடி சேர்ல உட்கார்ந்து போக கூடாது. அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் வழங்கி எல்லாத்திலும் ஈடுபடுத்தினால் நிச்சயமாக அவங்க ஐசோலேட் ஆக மாட்டாங்க. எல்லா நிகழ்வுக்கும் வருவாங்க, உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். அப்போது நீங்கள் சொன்ன இரட்டிப்பான இந்த சங்கத்தின் எண்ணிக்கையை நான் 2 பேர் என்று சென்றது நிச்சயமாக நிகழ்ந்து காட்டும் என்பதற்கு அது ஒரு ஆணிவேராக அமையும். ஆகையால் சொல்லுகிறேன், DEI நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, இனி வந்து மெம்பர்ஸ் நீங்க வந்து அவருக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும். அவர்கிட்ட சின்ன சின்ன குறையெல்லாம் இருக்கும், பார்த்துக்கிடுங்க. அந்த குறையெல்லாம் நீங்க விட்டு ஒரு பிரசிடென்ட் வந்த உடனே எல்லாம் நல்லதா செஞ்சிருவான்னு சொல்ல முடியாது. அவருக்கு இது வந்து 50 மெம்பர் இருந்தா 25 பேர் நல்லதுன்னு சொல்லுவான், 10 பேர் சுமாரா இருக்கு பரவாயில்லைன்னு சொல்லுவான், 10 பேர் ரொம்ப மோசம்னு சொல்லுவான். அதையெல்லாம் வந்து விட்டு குறைகளை நீங்கள் பார்க்காமல் அவர்களுடைய நிறைகளை மட்டும் பார்த்து அவரை வாழ்த்தி பேசினால் போதும். அந்த வருடம் அவர் வந்து எங்கேயோ எடுத்து செல்வார். ஒருவேளை கிரவுன் என்ற வருகின்ற அவார்டு செரமனியில் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் நாகூர் சுப்ரீம் தலை சிறந்த சங்கமாக வருவதற்கு அது காரணமாக அமையும். உங்களுடைய பலத்த ஆதரவு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நேரத்தில் கொடுங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி நான் முடிச்சிடறேன். கொஞ்சம் நண்பர்கள் ஒரு 5-6 பேர் வந்து சுற்றுலா போனாங்க. சுற்றுலா போன போது ஒரு கடற்கரையில் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. அந்த கடற்கரையை பார்த்த போது ஒரு நண்பன் சொல்லுவானா, இந்த கடலை பாரு ரொம்ப நீளமாக இருக்கு, ப்ளூஷ் பெருசாக இருக்கு. இங்க இருந்து பார்த்தா அதனுடைய எதிர் அர்த்தம் காண முடியாமல் இடைவெளியுடைய படைப்புல இந்த கடல் தான் மிக அழகான படைப்பு என்று சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த கூட எல்லாத்துக்கும் ஒரு எதிர்ச்சொல் வைப்பார்ல, தர்க்கம், ஏதாவது வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் கிடையவே கிடையாது. கடல் வந்து நீ சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பெருசு, நீல கடல் கலரு அழகா தான் இருப்பாங்க, ஒரே சமமாக இருக்கின்றது. இங்க இருந்து பார்த்தா அங்க தெரியல, ஓகே. ஆனா அந்த தண்ணி நீ வாயில வச்சு பாரு, உப்பு குடிக்கவே முடியாது. அதனால இறைவனுடைய படைப்புல எப்போதுமே வந்து கடல் வந்து ஒரு மிக சிறந்த படைப்பாகவே இருக்க முடியாது. அப்ப திரும்பி பார்த்த போது வானவில்ல பார்ப்பானா, சரி இந்த ரெயின்போவாவது இறைவனோட படைப்புல வந்து மிக சிறந்த படைப்பு என்று நீ சொல்ல முடியுமான்னு கேட்பான. பாரு, வயலட், இண்டிகோ, ஆரஞ்சு, கிரீன்,
எல்லோ ரெட் எல்லா கலரும் சேர்ந்து என்ன கண்ணுக்கு எவ்வளவு அழகாக இறைவன் படைத்திருக்கிறார் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, கிடையவே கிடையாது. ஏனென்றால் 2 நிமிடத்தில் அதனுடைய ஆயுள் முடிந்துவிடும். அது எப்படி ஒரு இறைவனுடைய படைப்பில் சிறந்த படைப்பாக இருக்க முடியும்? கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. மூன்றாவதாக அவங்க அதை முடிய விட்டு அந்த பார்க்குக்கு போயிடுவாங்க. பார்க்கில் பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு பூந்தோட்டம். அந்த பூந்தோட்டத்தில் வந்து ஒரு மஞ்சள் ரோஜா செடியை பார்ப்பாங்க, பெரிய மஞ்சள் ரோஜா செடி. அந்த ரோஜா செடியை பார்த்துட்டு சொல்லுவாரா, இதுல நீ வந்து தர்க்கம் சொல்லக்கூடாது, இதுல நீ வந்து எதுவுமே எதிர் சொல்லக்கூடாது, இதுதான் இறைவனோட படைப்புல மிகச்சிறந்த படைப்பு, பாரு அதனுடைய கலரை பாரு, இந்த மாதிரி பூ நீ எங்கேயாவது பார்த்துருக்கியா? நீ சொன்னது கரெக்ட், இந்த பூ பெரிய பூ, எல்லோ கலர் ரோஜா செடி, ஆனா அதுக்கு பின்னாடி பாரு ஒரு முள் இருக்குதே. அப்ப இறைவனோட படைப்பில வந்து அந்த முள் இருக்கக்கூடிய அந்த செடி வந்து சிறந்த படைப்பாக இருக்க முடியாது. ஆனால் இதுவும் இறைவனோட படைப்பில் சிறந்த படைப்பல்லன்னு சொல்லுவான். அப்ப சொல்லுவா, ஒரு குயில் பாடிய நாதம் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கும். சரி, இந்த குயிலையாவது நம்ம வந்து இசையால் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, இசையால் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இசையை விரும்பாதவர்கள் இருப்பார்களா? காதுக்கு எவ்வளவு இனிமையாக இருக்கின்றது இந்த குயிலுடைய நாதம். அதை வைத்தால் இந்த குயில் தான் இறைவனுடைய படைப்பில் சிறந்த படைப்பு என்று நாம் முடிவுக்கு வரலாம் என்று கேட்கும் போது அதற்கும் அவன் சொல்வார், நீ கொஞ்ச நேரம் அந்த காதுக்கு இனிமையா இருக்கும், ஒரு 5 நிமிடம் அந்த குயிலை பார்த்து பாரு, உன்னுடைய கண்ணுக்கு அது இனிமையாக இருக்காது, காட்சி அளிக்காது. ஏனென்றால் அழகாக தெரியாது, அது கருப்பு, அந்த கலர் உனக்கு வந்து கூச்சலை தரும். ஆகையால் இறைவனுடைய படைப்பில் சிறந்த படைப்பு குயில் அல்ல என்று சொல்வாராம். இந்த 6 பேர்ல ஒரு திறமைசாலி புத்திசாலியான ஒருத்தர் சொல்வாராம், இறைவனுடைய படைப்பில் மிக சிறந்தவன் 6 அறிவு படைத்த மனிதன் தான். எல்லாத்தையும் அடக்கி வாழ இறைவன் கொடுத்திருக்க ஒரே ஒரு வரம் கொடுத்தவன் மனிதனுக்கு மட்டும்தான். ஆனால் ஆகையால் மனிதன் தான் இறைவனுடைய படைப்பில் சிறந்த படைப்பு. அப்ப திரும்பவும் வந்து அவருடைய மறுகேள்வி, இங்கே கேள்வி அதில்ல, இறைவனுடைய படைப்பில் அழகான படைப்பு எது என்பதுதான் கேள்வி. அப்போது அந்த புத்திசாலி பதில் சொல்கிறான். அந்த பதிலை உங்கள் அவைக்கு வைத்து நான் நிறைவு செய்கிறேன் நண்பர்களே. அதுதான் நம் செல்வநாயகருக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது. அந்த பதில் சொல்றான், யார் ஒருவன் பிறர் ஒருவனுடைய குறைகளை சொல்லாத இருக்கிறானோ அவன் தான் சிறந்த மனிதன் என்று அந்த சொல்லி முடிக்கின்றார்கள். ஆகையால் நண்பர்களே, சின்ன சின்ன குறைகள் அவருடைய துவக்கத்தில் இருக்கும், நீங்கள் தட்டி கொடுங்கள், வாழ்த்தி கொடுங்கள், அவர் வந்து மேலே சென்று கொண்டிருப்பார். உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் செல்வனுக்கு தேவை, ரொட்டேரியன் கவர்னரான சலீமுக்கு தேவை. உங்களை வாழ்த்துக்களை பெருத்தால் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். வாழ்த்துங்கள், விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much, beloved District Governor Veerangan Salim, for your wonderful brief talk. நிச்சயமாக இந்த ஆண்டு we are going to witness the magic of road. Under your dynamic leadership, you will definitely witness the magic of road. அது உங்களுடைய இன்ஸ்டலேஷன் அன்னைக்கே because தெரிந்துவிட்டது. Unbelievable achievement, magic. இதுவரை 3-1 சரித்திரத்தில் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேஜிக். $1 million TRO, அதாவது 8.3 crores rupees கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க it's not an easy thing. Definitely we are going to achieve what you dream. Thank you very much, Rotarian Governor, for your wonderful talk. As a token of our love, regard and appreciation, we like to present a memento to the dignitaries. May now request the First Lady of our club, Rotarian Rekha Selvi, to present this memento to our beloved District Governor. I now request Rotarian Subhadra to present this memento to the special guest. I now request Rotarian Felsi Parmani to present this memento to our Assistant Governor. Thank you very much, dignitaries. Shall we now have our national anthem? Okay. Vote of thanks by, I request Rotarian Dr. Nirmala Manuel to propose the vote of thanks.
the stage, I was watching the whole crowd, and I was really happy to note that the audience were very quiet and spellbound. Usually when I go to other clubs, I see a lot of noise. But here the audience, the entire time, they were spellbound, so quiet. And most of the invitees here, like I had one-to-one relationship with them. It was really a nice audience. I enjoyed the presence of the audience on this special occasion. First and foremost, I would like to thank our president. Really, we have a wonderful president in Rotarian Selvin Muthunayagan. I have never come across a president like him. Really, I've been watching people for the past 10 years. I'm in Rotary, but I've never seen such a person like him. No? He takes up the responsibilities, does it very calmly, coordinates with the secretary. Really, very humble, very cool, very confident. He does a lot of work. Usually presidents put the work on the secretary. And they think that it's the duty of the secretary to do everything. But he's such a different personality. Really. I'm thankful to Mr. Selvin for taking up the post of president. And really, I'm the second time secretary. Already I've been secretary. And our incoming, already I'm saying incoming DG, Dr. Ebenesh sir. So because of him, I opted to be the secretary. And really, a wonderful president. I think everybody should follow the model of Mr. Selvin. Thank you, President, for being such a wonderful person. I'm really happy to be a secretary now after seeing him. And now next comes our DG, District Governor. Any leader has to be a role model. If a leader is not a role model, it's of no use. What I see in him is friendship and service. He's a very friendly person. Really, hardly do we come across such people. He corresponds whenever there is a need. He calls me, asks, clarifies things, and then serves. He's a role model in doing service. So when you are a role model, the others also will accept you. The others also will do projects. So thank you, DG, for taking your time to be here. Then I have to thank the Nagarkoil Commissioner, Nishant Krishna. Really, our club is fortunate to have such an honorable person to be the guest of honor. Really, he is a guest of honor in the true sense of the word. An honorable person. In spite of his busy schedule, he has offered to come here and he appreciated the service of Rotary. He also knows what Rotary is. Really, I thank him on behalf of the club for being here. And next, I have to thank our AG, a very mature person. Everybody enjoys this company. I could see our club members enjoying. He's an octogenarian AG. Hardly do we come across an octogenarian AG who is so happy, who is so friendly, who calls you now and then and says, oh, this is what is happening, that's what is happening. So always he calls and talks so freely. So really, sir, we are fortunate to have you as our AG. And next is our IPP. I have to thank our IPP for his presence.
He is also very friendly with all of us and he was able to do a lot of things last year. Thank you, sir, for all your accomplishments. And then coming to the audience and a light audience. As I said, today we had a light audience for the Supreme Club. Really, the people, mostly everybody here had one-to-one correspondence with me. All the Rotarians here, I know them personally. So really, I enjoy your company. Thank you all. Maybe the present assistant governors, the past assistant governors, present secretaries, past secretaries, present presidents, past presidents, people having roles in the district. Really, I thank you all for your presence because you made our ceremony a very, very beautiful one. Thank you one and all. Thank you very much. Just 1 minute, sir. I'm going to thank the young city member for giving us the group and MC also. Hearty thanks to the York City members for giving this room for us to conduct our ceremony, and also thanks to the MC, Rotarian Alexander and Rotarian Leaders. Really, you did this. Host and president is our host. Enjoy the dinner. Thank you. I request our president to adjourn the meeting.
வாங்க
Wow.